Is it okay now? No, sir. కనపట్లేదా? 1 minute. Share చేయలేదు మర్చిపోయాను. Confusion లో. Now? Yes, sir. Okay, fine. Okay, actually we have stopped at present perfect. Sorry, present continuous. Present continuous. Yes, sir. Okay, let's start now with present perfect. Present perfect continuous tense. Let's see what is this tense. This tense is used for the action which started in the past and continue in the present. ఇది గతంలో ఒక పని గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ కూడా ప్రెసెంట్ లో కూడా కంటిన్యూ అవడం. సో అటువంటి కండిషన్ ఎందుకు చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, ద యాక్షన్ విచ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ and continue in the present. Okay. For example, suppose మీరు ఇంగ్లీష్ ఎన్ని రోజుల నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు అని అడిగారు ఎవరన్నా. అప్పుడు నేను 1 వీక్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను అని చెప్పాలనుకున్నారు. అంటే 1 వీక్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? గతంలో స్టార్ట్ అయింది. అంటే 1 వీక్ అగో, అంటే 1 వీక్ క్రితం స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెసెంట్ కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నారు అనమాట. ఓకే, అప్పుడు హౌ కెన్ వి సే I have been learning spoken English for 1 week. For a week. Okay. Actually, what is the structure? Let's see. The structure is subject plus have or has plus been plus B1 plus ing plus something. This is the structure. It means subject plus have been or has been plus B1 plus ing form. Okay, see here you can check. Subject have been B1 plus ing form something. Okay, this is a way we can create. For example, I have been learning spoken English for a week. We have been learning spoken English for a week. Okay. You have been learning spoken English for a week. They have been learning spoken English for a week. My friends have been learning spoken English for a week. He has been learning spoken English for a week. She, with the she also we have to use has been. She has been learning spoken English for a week. It has been learning spoken English for a week. Lata has been learning spoken English for a week. So this is the structure with I, we, you, they, my friends, which means plural subjects.
we have to use have. With singular subjects, he, she, it, and Lata. With all these singular subjects, we have to use has been. Okay. So this is the structure. So actually, what is this? The action which started in the past and continue in the present, which means still continue. అంటే ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవడం. అంటే ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది యాక్షన్ మీరు నేర్చుకోవడం 1 వీక్ క్రితం స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అది ఓకే. Now let's learn some time expressions. Time expressions. Let's see what the time expressions are. Your time expressions are for the last month, the last year, the last week, since for. Okay, these are the time expressions. ఇవి మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో here I give you a table of since and for. Okay, with since we have to use since morning, since afternoon, since evening, since childhood, since if you express time. Okay, ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది ఈ క్లాస్ దగ్గర నుంచి జరుగుతుంది అనుకుందాం ఈ క్లాస్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు 8 అయింది టైము, అంటే 7 దగ్గర నుంచి క్లాస్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు? సిన్స్ 7 o'clock. సిన్స్ 7 o'clock. ఓకే, మరి ఫోర్తో వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపు అయింది సమయము? 1 hour అయింది. ఫర్ 1 hour. ఓకే, విచ్ మీన్స్ సిన్స్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అలాగే ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు? 1 వీక్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. సపోజ్ లాస్ట్ మండే నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకే, అప్పుడు మీరు సిన్స్ మండే. అదే ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఒక 5 days, అంటే ఫర్ 5 days. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్పాలి. విత్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ టు express exact time, point of time. With for we have to use period of time. Okay, next. సపోజ్ మీరు ఒక జాబ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ప్రెసెంట్ ఉంటున్నటువంటి ఇంట్లో ఒక 5 years నుంచి ఉంటున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇయర్ ఏంటి? 2023. 5 years క్రితం వెళ్ళినట్లయితే ఎప్పుడు? 2018. సో I have been living in this house for since 2018. అదే ఫర్ తీసుకుంటే 5 years. ఓకే, సో
ఈ వేలో మనం ఈ యొక్క టేబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఏంటి ఆ టేబుల్? సిన్స్ అండ్ ఫర్. సిన్స్ అండ్ ఫర్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ we have been living in this house for 5 years. అదే మనం సిన్స్ తో చెప్పాలి అనుకుంటే we have been living this house since 2018. Okay, in this way we have to use. Okay, next. If you are doing a job in the TCS లో చేస్తున్నారు మీరు, సపోజ్ ఒక 2 years నుంచి చేస్తున్నారు అంటే యాక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అయింది, 2 years క్రితం స్టార్ట్ అయింది. ప్రెసెంట్ ఇంకా మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఓకే, విచ్ మీన్స్ ద యాక్షన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ప్రెసెంట్. ఎక్కడ? TCS లో. దెన్ హౌ యూ కెన్ సే I have been working in TCS for 2 years. Okay. If you use since, how you can use since 2021? Okay. ఇది ఈ వేలో మనం ఈ యొక్క టెన్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, now please confirm once, Priyanka and Pandu. Please confirm. Yeah, please come out from the mute. Pandu and Priyanka. Let me confirm మీకు అసలు వినిపిస్తుందా? అక్కడలాగే జస్ట్ కన్ఫర్మ్. Yes, sir. వినిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Investing. ఓకేనమ్మా, రైట్, ఫైన్. Okay. Now, let's write some negative sentences. Negative sentences with present perfect continuous. Okay. For example, I have been learning spoken English for a week. This is positive sentence. I have not been learning spoken English for a week. This is negative sentence. Okay, next. We have been living in this house for 5 years. We have not been living in this house for 5 years. Okay, next. I have been working in TCS for 2 years. This is positive. The negative sentence is I have not been
working in TCS for 2 years. Okay. Now let's write interrogative sentences. I have been learning spoken English for a week. Positive sentence. I have not been learning spoken English for a week is negative sentence. Okay, now let's write this sentence in interrogative sentence. Okay, how we can write? Have I been learning spoken English for a week? Question mark. You can write like this also. ఎంతకాలం నుంచి నీవు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నావు అని అడగాలనుకున్నప్పుడు ఇలా రాయాలి. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లెర్నింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్? ఎంతకాలం నుంచి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నావు? అప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు? ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఏ వీక్. ఓకే, likewise. Next. We have been living in this house for 5 years. Positive. We have not been living in this house for 5 years. Negative. Now let's write in interrogative. Have we been living in this house for 5 years? Please interrogate. ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నారు ఇంట్లో అని అడగాలనుకుంటే ఈ విధంగా అడగవచ్చు. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్? ఈ ఇంటిలో ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నారు? ఓకే, నౌ లెట్స్ రైట్ అనదర్ సెంటెన్స్. I have been working in TCS for 2 years. Positive sentence. I have not been working in TCS for 2 years. Negative sentence. Now let's write in interrogative. Have I been working TCS for 2 years? 2 years నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్నానా? ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఎంతకాలం నుంచి అడగవచ్చు, ఎంతకాలం నుంచి TCS లో వర్క్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతూ అంటే ఎలా అడగచ్చు? హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ TCS? మిమ్మల్ని ఎంతకాలం నుంచి TCS లో వర్క్ చేస్తున్నారు అని అడిగితే just you have to answer like this. I have been working in this TCS for 2 years. Okay, in this way you have to answer it. Okay, I hope you understood. Please confirm. Either you have any doubt, please ask me. Yes, sir, understood. Okay, this is all about present perfect continuous tense. Present continuous tense గురించి మాట్లాడతాం. అంటే ఈ టెన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే ద యాక్షన్ వి స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. గతంలో ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెసెంట్ స్టిల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ప్రెసెంట్, సో ఇంకా కంటిన్యూ అవడం అనమాట. ఓకే,
So this is a structure. Subject plus have been or has been plus given plus informed plus something. Okay, for time expressions. Coming to time expressions, we have to use this. For the last month ani, for the last year ani, for the last week ani, since ani, for ani. ఇట్లా మనం ఈ యొక్క టైం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ద యూసేజ్ ఆఫ్ టైం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటిది? సిన్స్ ఫర్ గురించి మీకు ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. సిన్స్ తో ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? సిన్స్ మార్నింగ్ అని, సిన్స్ ఆఫ్టర్నూన్ అని, సిన్స్ ఈవినింగ్ అని, సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ అలవాటు ఉంది అంటే సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. అంతేగాని ఫర్ తో మనం ఇది యూజ్ చేయలేం. ఫర్ మార్నింగ్ అని, ఫర్ ఆఫ్టర్నూన్ అని, ఫర్ ఈవినింగ్ అని, ఫర్ చైల్డ్హుడ్ అని వీ కుడ్ నాట్ యూజ్ దీస్ విత్ ఫర్. దీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ విత్ సిన్స్. ఓకే, అలాగే మరి 7 o'clock అని మనం రాసినట్లయితే సిన్స్ 7 o'clock అని రాస్తే ఎన్ని గంటల నుంచి అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఫర్ తో. ఓకే, అలాగే వీక్ వస్తే ఎన్ని రోజుల నుంచి, అదే ఇయర్స్ కి వస్తే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి అని మెన్షన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్, సిన్స్ ఫర్ టేబుల్ అన్నమాట. నో పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంటరాగేటివ్, నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. Now let's write sets. Set 1. He has been playing chess for 1 hour. What is the negative sentence? He has not been playing chess for 1 hour. అతడు 1 hour నుంచి చెస్ ఆడుతున్నాడా? ఇంటరాగేటివ్. Has he been playing chess for 1 hour? Question mark. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. అదే ఎంత సమయం నుంచి అంటే ఎంతకాలం నుంచి చెస్ ఆడుతున్నాడు, ఎంతసేపటి నుంచి. హౌ లాంగ్ హ్యాస్ హీ బీన్ ప్లేయింగ్ చెస్ అన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఆన్సర్. హీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ చెస్ ఫర్ an hour. For 1 hour. Set 2. They have been doing business in this city since 2017. వారు ఈ సిటీలో 2017 నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారు. చేయట్లేదు. They have not been doing business in this city 2017. Okay. వారు 2017 నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారా? Have they been doing business in this city 2017? ఎంతకాలం నుంచి ఈ సిటీలో బిజినెస్ చేస్తున్నారు? How long? How long they been? How long has they been doing this city? ఈ సిటీలో ఎంతకాలం నుంచి వారు బిజినెస్ చేస్తున్నారు? Now set 3. Yeah, please. Can anyone tell the sentence? Yeah, Raju has been. Wow.
has been going to college. going to college. Hmm. Raju has been going to college. College since Thank 2022. 20. Okay, negative. Raju has not been going college since 2022. Negative. Has Has Raju been going to college? ఎంతకాలం నుంచి వెళ్తున్నాడు? how long has been has to Raju? been to college? How long? This is the way we have to write. Okay. Fine. Yeah. Please confirm. I understood. Is there any doubt? Yep. Is there No, any sir. doubt on number? Huh? No, sir. Okay, fine. Fine. Structure. The structure is subject plus uses to plus V1 plus something. What is the structure? Structure to express about our past habits. గతంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ తో చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యూజ్డ్ టు ప్లే చెస్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ డేస్. నా చిన్ననాటి రోజుల్లో నేను చెస్ ఆడేవాడిని. విచ్ మీన్స్ నౌ నౌ ఐ ఆమ్ నాట్ ప్లేయింగ్. ఇప్పుడు ఆడట్లేదు, అప్పుడు ఆడేవాడిని. ఓకే, దే used to participate in quarrels. గొడవల్లో పాల్గొనేవారు. విచ్ మీన్స్ నౌ దే ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్. ఇప్పుడు పాల్గొట్టలేదు అన్నమాట, ఇప్పుడు పాల్గొట్టలేదు. Tata used to sing songs in her college days. అంటే ఆమె కాలేజ్ రోజుల్లో పాటలు పాడేది, కానీ ఇప్పుడు పాడట్లేదు అన్నమాట. నెక్స్ట్, he used to smoke like a chain smoker. అతను అంతకుముందు ఒక చైన్ స్మోకర్, అంటే వరుసనే 1 by 1 అలా సిగరెట్స్ తాగుతూ ఉండేవాడు, కానీ ఇప్పుడు అలా తాగట్లా. ఓకే, అది I used to dance on the stage, but I am not doing now.
బట్ ఐఎమ్ నాట్ నౌ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఈ వేలో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని. వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్? యూజ్ ఇట్ టు స్ట్రక్చర్. హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్? దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్. గతంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఆ అలవాట్లు ప్రెసెంట్ లో లేవు, గతంలో ఉండే, ఇప్పుడు లేవు. ఓకే, యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్, వదిలేసినట్టు. ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. హ్యావ్ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందండి? ఎస్ సార్. అర్థమైంది సార్. ఓకే, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఈరోజు డిస్టర్బ్ అయ్యి రికార్డ్ ఐ మీన్ వినపట్లేదు. ఓకే సార్, అర్థమైందండి. యూజ్డ్ అంటే పాతలో నేను చేశాను. అంటే చిన్నప్పుడు చేసేవాడిని, ఇప్పుడు చేయటం లేదు అనే దానికి ఆ యూజ్డ్ అని యూజ్ చేసుకుంటాం. అంతే అంతే, కదా? గతం హ్యాబిట్స్ గతంలో చేశాను, ఇప్పుడు చేయటం లేదు. చేయట్లేదు, అంతే దాని అర్థం. అంతే. యూజ్డ్ అనే దానికి ఓకే. యూజ్డ్ టు అనే అవును. ఫామ్‌కి గతాన్నే గతంలో ఇలా చేశానని తెలియజేయడానికి యూజ్డ్ టు యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సార్. ప్రస్తుతం లేదు, ఆ అలవాటు ప్రస్తుతం లేదన్నమాట. ఓకే. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఇది ఏంటో మరి ఈ రోజు డిస్టర్బెన్స్ అర్థం కాలేదు. ఓకే, సీ యూ టుమారో. రేపు కలుద్దామండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే. రైట్. ఓకే సార్.